کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ جزائے گا، بڑی مہربانی، جزاک بڑی مہربانی۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرے زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا، پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں، تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کرے خیر کے ساتھ کرے، بھلائی کے ساتھ کرے، اچھے لفظوں کے ساتھ کرے۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا، اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھا۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کرے جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے۔ اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوکاں نوں، تو پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟ جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دے۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے،
حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا کیا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کرے تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے، آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دے جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا، تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چک کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہے، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بلائی کرتا تھا تو وہ بلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو کیا سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگے۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جا، پتر بیٹھ جا، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے۔ سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوگے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگا پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی، عید کی زیادہ کر دی۔ میں کہا 40 منٹ والی تھی، عمل ہو گیا جی؟ تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی ہے، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے، کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے، بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر اللہ پڑوسی بھی امیر کر دے تو ایس پاسے اللہ بھی
हंसदे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को, नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ, मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ओ खुदा के बंदे, कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सबके लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सबको दे और सबके सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुजदलफा में भी, बैतुल्ला शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। एक बंदे ने उसे कहा, यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा, अल्लाह के बंदे में हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊंगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूंकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करे हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है, मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। तो कैसी सआदत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता उतनी देर तक लुत्फ। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह जितने खुश अकीदा है महबूब के गुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी जरा जौक से चाहिए। किसी बंदे नाल जाती काम होवे, जाती कोई लोड़ पै जाए ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਦਾ ਭਲਾ? ਤੰਨੇ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਧਰੇ। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊंगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावे 3 बजे आ, मैं मैनू मिल के सोवी। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कल्याण कस्में उठाते हैं। और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साका नु आख बैठा, तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं ना। वो तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए। किससे कहें, किसकी बारगाह में अर्ज करें? कौन है जिसके हुजूर जाए? एक बुजुर्ग थे तो उनकी बड़े दर्द से दुआ मांगते थे, तो किसी ने कहा कि आपने दुआ मांगने का तरीका किससे सीखा? कहने लगे अपनी बीवी से। ना बीवी से कैसे सीखा? तो वो कहने लगे मेरी बीवी को कोई काम था, घर का कोई खर्चा उसने मुझे बताया, तो मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे कोई नहीं, आते हैं कहीं से तो देता हूँ, करा देंगे। औरतों की आदत होती है 2-4 दिन के बाद फिर याद कराया कि वो काम घर का होने वाला है, पैदा किया है, बता तेरी बारगाह में अर्ज न करूँ तो फिर मैं किससे करूँ? बंदे तो बात सुनते हैं तो फिर वो पर्दे खोल देते हैं, देते कुछ नहीं और लोगों को सुनाते हैं फलाना आया जी पैसे पे मंगता है। एक संगी सी एक दफा ते उन्हें भाई ओदा तगड़ा है चंगा, दूर किसी संगी को लोने को मदद लई थोड़ी। मैंने कहा यार तेरा भाई ठीक ठाक है? वो कहता देंदा ते है पर बदनामी बड़ी करता है, सब नु दस छड़ता है। इज्जत रब की बारगाह में बंदा अर्ज करता है तो बंदे का पर्दा भी रह जाता है और वो अता भी कर देता है। मेरे दोस्तों, दुआएं शौक से मांगो, दुआएं दर्द से मांगो। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां ही निकली। दफ्तरों में दरखास्तें जमा कराने के लिए बड़ा वक्त है, उसकी बारगाह में क्यों नहीं बैठते? उसके हुजूर हाजिर क्यों नहीं होते जो पर्दा पोशी करे, अपने बंदों को नवाजे? और 10 मिनट निकाल के उसकी बारगाह में आ तो सही। हुजूर फरमाते हैं रब कहता है मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में हाथ उठाता है मुझे हया आती है, मैं खाली वापस कैसे कर? जाते ही नहीं, अर्ज ही नहीं करते। दुआ तो मोमिन का हथियार है, ताकत है, बंदे की शान है। हर दुख सुख रब रसूल की बारगाह में कहे,
ताकतवर हो जाए और फिर दुआ ज़ौक से करे, शौक से। मैं छोटा सा आदमी हूँ, सुबह मस्जिदों में ना कारी साहब के पास, हाफिज साहब के पास बच्चे सबक पढ़ने आते हैं, अलिफ बा ता सा। मेरी तरह का सबसे छोटा मौलवी भी सबक पढ़ा रहा हो ना, तो बच्चा सबक पढ़ाते इधर उधर देखे तो कारी साहब थप्पड़ मारते, कहते इधर तक कोई सबक मेरे से पढ़ रहा, देख वो डर रहा है। और बात भी ठीक है कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसका ध्यान ही नहीं, लफ्जों की पहचान ही नहीं होगी। डांटते हैं उस्ताद, इधर तवज्जो कर। अजीब लोग ना रब से दुआ मांग रहे हैं, ध्यान किसी और तरफ है, दिल किसी और तरफ है, ज़ौक़ किसी और तरफ, तवज्जो ही कोई नहीं। मांग अल्लाह से रहे, बारगाह कितनी बड़ी है और रटी रटाई दुआएं चल रही हैं, दुआओं में बातें हो रही हैं। उनते बंदे दुआ दे टाइम भी मोबाइल नहीं बंद कर दे, ओदी भी वीडियो चाहिए उन्हें, अल्लाह से मांग रहे हैं। उस वक्त भी तवज्जो कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब की बारगाह में कि मेरी कौम अर्ज करती है मालिक तू हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कलीम इनके लफ्ज मेरे साथ होते हैं, दिल नहीं मेरे साथ होते। जुमले रटे रटाए बोलना, दिल पता नहीं कहाँ गर्दिश कर रहा है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अब जो हम जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे गुजर जाए, उसमें तो हमें चाहिए आप पीर साहब से दुआ जरूर कराएं, अल्लामा साहब से जरूर दुआ कराएं, लेकिन जिस ज़ौक़ से पुत्र ने दुआ मांगनी है ना वालिद के लिए, वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई। आप खुद दुआ मांगे, खुद ख़त्म शरीफ पढ़ें, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हैं, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भैया आप भी तो कोई 2 पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप कितने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं, वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। ते जेड़ा असी बाला नू बुलाने आ मदरसे उदों कहने आ पूरा कुरान पढ़ के ही उठना जे, ओदा की मतलब है? उनका दिल करे तो आधा पारा पढ़े, दिल करे तो 1 रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस किस बुनियाद पे पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़े। और फिर उलमा ने लिखा है बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूँ, कहने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद 1 पारा नहीं। और बेटा बेटी भाई सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना यह है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके खत्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना, ये जरूरी नहीं कि यहाँ से स्पीकर से जो दुआ होगी वही दुआ है। आप अपने दिल में 2 जुमले कह दे उसके लिए कि या अल्लाह तो मेहरबान है। देखो लंबा नहीं याद रखते लोग, जो कब्रों में पड़े पड़े रह गए, आहिस्ता आहिस्ता बंदे भूलने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है लोग रोज कब्रिस्तान जाते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद ये ये फरमाया कब्र वाल माँ मेरा बाप मेरी औलाद मेरे 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 लिए दुआ करे, मेरे अपने मेरे लिए दुआ करे। वो तो इंतजार कर रहा है। दोस्तों अपने जाने वालों का बेहतरीन तोहफा उनके लिए दुआ करो। मेरी वालदा मेरे वालिद चले गए, कोई मुझसे पूछे ना उनके लिए कैसे दुआ कर, तो मैं कहता हूँ मेरी सांसें भी दुआ करती, मेरी धड़कनें भी दुआ करती। एक दिन नहीं, एक दिन में कई दफा जब भी ख्याल आता है उनके, कुरान मजीद ने खुद तवज्जो दिलाई वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है कहो ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो मेरी उन्होंने परवरिश की थी। रब ने दुआ सिखाई। भाइयों सिर्फ मुसलमान का आज मोबाइल भी आबाद है, फोटो भी आबाद है, और दस्तरखान भी आबाद है, और होटल भी आबाद है। जिस चीज को आबाद नहीं करते वो मुसल्ला है। मुसल्ला कमजोर है, मुसल्ला ताकतवर होना चाहिए। वो बंदा ताकतवर है जिसे अल्लाह से जुड़ना आता है, दुआएं मांगनी आती, इल्तिजाएं करनी आती। खूब दुआएं मांगे, खूब उसकी बारगाह में हाजिरी दें। आखिरी बात आप सब के लिए मेरी ये है कि हम सब ने दुनिया को छोड़ के जाना। हम दुनिया में अच्छे अमल करने आए। जेड़ा बच्चा इथों परदेश गया है ना, अब्बा जी ने प्लाट वेचे है ते अम्मा ने जेवर वेचे है, वो बाहर काम ना करे तो जेड़े इथों को बंदा जाओ कहते यार तू किड्डा बेवकूफ है, ते माँ प्यो ने जेड़े काम कर लिया तो वो करता ही नहीं, हिला फिरना है। फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहां घर नहीं बनाते। दुबई में यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई, बल्कि जो कंबल खरीदा था ना जाते वक्त वापसी तक वही कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए
विनत यहाँ घर बनाने का मकसद कोई नहीं। ओ मेरे दोस्तों, नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असर ठिकाना तो आखिरत का है, लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं, यहाँ फारिग फिर रहे हैं। आपने नाराज नहीं होना। ढेर सारे बंदे बेनमाजी हैं और बिला वजह बेनमाजी हैं, कोई वजह नहीं। जो बंदा कहता है नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलता है, क्योंकि रब कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो बोझ कोई उठा ना सके मैं डालता ही नहीं। तो हम नमाज पढ़ सकते थे तो अल्लाह ने फर्ज की है। ठंडे एसी लग गए, अब फजर में आँख ही नहीं खुलती। ओ खुदा के बंदो, उस वक़्त से डरो जब एसी भी हो, कमरा भी हो, पर नींद ही ना आए। आज नींद जरूर करो पर गाफिलों वाली ना करो। फजर की नमाज बर वक्त, आजकल ही तो मौका है फजर पढ़ने का जब रात छोटी। अब भी तो मजा आता है, बंदा थोड़ी कुर्बानी दे के उठता है। यही तो टाइम है कि आप वक्त पे आए। और ये जिम्मेदारी है घर के बुजुर्गों की कि वो जिस तरह नाराज होते हैं ना, मेरी रोटी क्यों नहीं टाइम ना पकी, उन्हें नाराज होना चाहिए कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन वो ज़ात के लिए नाराज होते हैं, दीन के लिए नाराज ही नहीं होते। इस पर ज़रूर तवज्जो करें, बिलखुसूस अपनी नमाज का ख्याल। और नौजवानों से कहूँगा, जो बंदा जवानी में नमाजी नहीं ना होता, बुढ़ापे में उसके लिए आदत डालना मुश्किल होता है। अभी से नमाजी हो जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, ज़िंदगी मैनेज हो जाएगी। हम तो भाई टाइम के इतने पाबंद ही नहीं रहे। साडा तो टाइम ही है वे, जोर तो पहला जोर तो बाद, असर तो पहला ते असर तो, हर चीज़ नमाज के साथ सेट है। बड़ा मज़ा आएगा अगर इसके साथ आपकी ज़िंदगी सारी तरतीब पा जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमाए।